Speak to me. Говори со мной. When we move through the circle, should we, in each position, should we have access to specific content? In what situations? What kind of fear? Should we have this specific content? No. Нет. Now, it may come. Он может появиться, это It may show содержимое. up on its own. Может какое-то осознание появиться само But по you're not себе. asking for that. Но вы этого не просите. Yeah, yeah. And even if it comes, И даже если содержание проявилось, it's just really symbolic, right? позвольте ему оставаться символическим. You know, even if specific content comes, it's kind of symbolic. То есть относитесь к нему как к чему-то символическому. One more question. И еще один вопрос. No. Comment. Комментарий. Там был момент, что я несколько кругов забывал, я так делал, как я двигался, и после круги начал трансформироваться, и я начал вспоминать, вообще понимать, что там происходит. It's a comment. When I was going through weakness and shadow, I totally forgot what kind of movements I had there during the first round and during the second, and only on the third round, when I started this integration, I became aware of what kind of movement I had in these positions and what was going on. Isn't that the wisdom of the body? И это мудрость тела. That's the wisdom. And the beauty of it was you were okay with that and you trusted it. И красота этого в том, что ты доверял процессу и проходил сквозь него. That it was a safe context for that exploration, and that's a real compliment to your community around you as well. То, что это воспринималось тобой как безопасный контекст, и ты мог довериться этому пространству. И это комплимент тому окружению, в котором мы работаем. Can you tell me what time that says? Because I can't see it without my glasses. It's 5:25. Okay, great. Okay, we're synchronizing watches. Так, давайте синхронизируем часы. На моих часах 5:25. I wanted to let you know this, that tomorrow you'll start at 9:30. Я хочу дать вам знать, что завтра мы начинаем в 9:30. Okay? Хорошо? Just so you know. Чтобы вы знали. I said it, right? Я уже сказала. Okay, good. Okay. Not at 10, 9:30. Не 10. Till 5:30, all right? Okay. Мы завтра работаем с 9:30 до 5:30, на полчаса раньше начинаем и заканчиваем. So, you know, I want to say that I gave you a very, very big chunk. И что я хочу сказать? Я сегодня дала вам очень-очень большой чанк, очень большой кусочек, большую модель. If I'm going to kind of focus my awareness into the somatic reality of that. И если я хочу фокусироваться на соматическом аспекте реальности, you know, to really start to bring my awareness into the body. Если я действительно хочу вернуть свое внимание в свое тело, and to add another layer to that was the idea of just of somatic syntax itself and as another conversation. И следующий уровень понимания нашего тела – это соматический синтаксис. Воспринимать тело не просто как присутствие, а как язык, через который наше тело с нами говорит. And on top of that, that once I get a sentence from somebody or some part of that syntax of movement, can you? Yep. That once I've captured some part of that syntax or those movements. И следующий уровень, как только я уловила мой соматический синтаксис, движение, которое выражается через мое тело, например, вот это, или такое движение. So when somebody's sort of saying, I'm centered, and they're giving you certain clues. Например, человек говорит, я центрируюсь, и он дает вам подсказки, вы можете заметить это по его телу, как это происходит. Then you can start sort of playing with that from a quote-unquote submodality point of view. What happens if you do it faster, slower, Следующий шаг, вы можете начать экспериментировать с этим соматическим синтаксисом.
Что произойдет с субмодальностями движения? Что произойдет, если вы замедлите движение, ускорите, начнете делать движение выше, ниже? And let me tell you why this is interesting from my point of view. И смотрите, что в этом интересного, в таком экспериментировании, как мне кажется. I can enhance or enrich a state with my movement. Вот я могу использовать движение своего тела, чтобы обогатить свое внутреннее состояние, усилить его. Whatever that resource is, I can make more of it through my source. С каким бы источником, с каким бы ресурсом ни было связано движение, через движение я могу усилять свою связь с этим ресурсом. If it's a state that I judge as not a useful state for myself, если же это движение выражает какое-то внутреннее состояние, которое мне не нравится, оно мне кажется не полезным, I can also destabilize it. я могу использовать движение, чтобы дестабилизировать это состояние, разрушить его. I can dampen it and release some of that energy. Через движение я могу расслабить это состояние, выпустить из него энергию. So it has both sides of the loop, and that's what somatic syntax is all about. То есть у нас есть две возможности, и это и есть задача соматического синтаксиса. And I don't know how many people here might know Moshe Feldenkrais's Я work. не знаю, кто из Anybody? вас здесь знаком с работами Моше Right. Yeah, we have a Фелденкрайса. few people that Кто-то knows знает. Moshe Feldenkrais. Moshe Yeah, Moshe. Feldenkrais. So in a way, if I connect it with Moshe, when he would go, look, when I'm in a stuck place, there's sort of a neuromuscular lock, right? I get stopped there. The movement doesn't get a chance to complete itself. Что говорил Моше? Он говорил, что мы с вами можем попадать в состояние нейромускульного зажима, и в этом состоянии мы застреваем. Это состояние, когда наше движение застывает и не может проявиться, не может совершиться, не может закончиться. So it just stops. Как будто And наше so the движение person stays застряло. there. Like I didn't say sister-in-law, did I? I mean, Значит, человек может застрять прямо как жена моего брата, he went, или сестра моего мужа. it gets stuck there, and the energy just got harder and harder. But the person's trying to come home. Значит, мы можем застревать в каких-то состояниях, мы как будто застряли, энергия нарастает и нарастает в этом состоянии, но мы хотим выйти из этого состояния, мы стараемся вернуться к себе домой. And somatic syntax, in a way, kind of relates to that when it's a problem space for somebody. И соматический синтаксис позволяет нам с этим работать. Когда человек застрял в проблемном состоянии, в проблемном пространстве, Go ahead and find the edge of it. Find the edge where it stops. Мы предлагаем человеку найти как раз-таки край этого состояния, когда это движение останавливается и застревает, в какой момент оно наталкивается на стену и застревает. And see if you can make more of it and less of it. И затем предлагаем человеку экспериментировать, может ли он усилить это или расслабить. Find out where does it have to go to become something completely different. All of a sudden it's not this anymore, but it's like, oh. Исследовать через движение, как можно превратить это состояние в новое состояние. And sometimes a person can kind of pass through that space, and then they can kind of complete that movement. It's also another way to think about it. Как раз благодаря работе с движением человек может пройти сквозь It's crazy stuff, isn't it? замерзшее She's loving состояние, it. She's loving it. пройти сквозь этот тупик и завершить застрявшее движение. And then we also talked a lot about just centering in and of itself, and that idea of a coach state where you can be balanced, have a sense of centeredness and balance. И также мы с вами много говорили про центрирование, про состояние коуч, когда мы можем обретать внутренний баланс. To have a sense of being able to be open, and it doesn't have to be all the way open. All the way isn't always optimal. Maximum isn't always optimal. Мы можем быть центрированными и при этом открытыми. Это не значит, что мы открыты на всю катушку. Максимально не всегда оптимально. Мы открыты так, как это нужно, и так, как это возможно. But, I don't want to be closed, but I go, I want to be some open, or I want to be open in my mind, I want to be open in my heart. Я не хочу быть полностью закрытым, но и я не должен быть очень открытым. Я могу быть открыт столько-то или столько-то в сознании или в сердце.
And, so that I can stay connected to myself and then connected to the world. И важно найти вот этот баланс открытости, чтобы я мог быть в соединении с собой и при этом соединен с внешним миром. So we did kind of cover quite a space today in a way. Is that your feeling, or am I just so jet lagged? I don't know. Коснулись многих на самом деле моментов. Вам тоже так кажется, или это на меня так влияет моя разница во времени? Because I don't want to waste your time, and Потому что, знаете ли, не хочу тратить ваше время I впустую. want you to be learning, Хочу, things that you can use that make a difference. I полезным think. вещам для вас, которые могут внести изменения в вашу жизнь. На уровне тела, когда я делала упражнения, я не могла оценить то или иное движение как положительное или отрицательное. Но на уровне сознания я знала, что две последние части я явно хочу что-то с ними сделать, я хочу избавиться от них, я хочу их изменить. И результатом упражнения стало то, что если я изменю эти части, как-то изменятся и те другие, которые мне нравятся во мне. So when I was going through the process, on the level of my body, I didn't judge one aspect or the other. But on the level of my mind, I could clearly understand. Your cognitive, yeah. Yes, cognitive mind. I could understand that the last two positions, they're kind of. I want to do something about them. I want to change them, to transform them. But at the same time, I could understand that if I change something about them, it will change the whole system, and the other aspects will be changed as well. Well, the other thing to think about is, just let it be. Don't worry it. Let it go, and maybe they're already moving on their own. Один из подходов может быть таким, что мы можем не стараться что-то с ними сделать, изменить, а просто их принять, признать и само принятие этих аспектов позволяет им начать расслабляться, и, возможно, изменения в системе начинают происходить сами собой. I mean, you've already brought your center to all of those Ты же spaces. уже сделала важную вещь, ты уже принесла свой центр во все эти аспекты, ты из состояния центрирования в них вошла. That alone makes a difference. И уже одно это делает огромную разницу. So that's what I wanted to ask. Очевидно, что мне не нравятся две последних части. Вы сказали, если я правильно поняла, что если я приму все части, и те, которые мне нравятся, и те, которые мне не нравятся, то система сама реорганизуется каким-то образом. И я хотела уточнить, как это произойдет, как это будет заметно, что изменится, если я возьму и действительно приму, да, мне не нравятся эти части, но так как они служат обратной стороной медали для тех, которые мне нравятся, что изменится, как система реорганизуется, если я их приму? This is exactly what I wanted to ask. You said that when we integrate all the parts, the system starts to reorganize itself. But it's exactly what I mean. If it starts to reorganize itself, where it will lead me, this change? Because if so-called negative parts will change, it means that so-called positive parts of me also will change. So where this change will lead me? What will be the result of this restructuring? You have to change your driver's license. Тебе придется поменять водительские права. New picture. С новой фотографией. Я соглашусь не менять их, а принять такими, какие они есть. If I agree not to transform this part, but to accept them, how it will change the whole system. See, I think it's already changed. Я думаю, что система-то The уже goose is out of the изменилась. bottle. Я думаю, что джин уже выпущен из бутылки. And all, from my thinking, all it does is it brings a softness and lightness Вот как я это воспринимаю, этот процесс смягчает to наши, those aspects of self that are kind of scary. смягчают наши аспекты, которые нас You пугают, brought light to и them. также освещают, приносят больше мягкости и больше света в эти части нас, которых мы можем бояться. And because life and mind are systemic by nature, И поскольку сама жизнь и наша психика это системные процессы по своей природе, it reorganizes up. они начинают реорганизовываться, исходя из мудрости. You understand yourself in a different way, Ты maybe. начинаешь понимать себя по-другому. That's, yeah. So I start to understand myself in a different way, Yeah. and that's the point. Yeah. Таким образом она сама реорганизуется, это то, что называется
hope are in So a that's what you call self-restructuring? Yeah, I mean, you start to, the system starts to reorganize, so it's not separate Да, pieces. система начинает реструктурироваться таким образом, It's что connected you. части тебя перестают быть You've разрозненными. influenced. You've Они influenced. становятся тобой, более цельной тобой, And со you've strengthened взаимосвязями. part of the system Это влияет на тебя, and softened part of the system. и это влияет и на более сильные, и это усиляет части тебя, и это размягчает части тебя. You've strengthened a sense of your core, Ты your усиляешь potential, ощущение своей сути, своей сердцевины и своего your потенциала. ability to overcome a limitation, maybe. Ты усиляешь свою способность преодолевать ограничения. And you've softened and respected parts of yourself that И get a ты little fearful. расслабляешь и принимаешь те части тебя, которые тебя, возможно, пугают. And you have an awareness of, well, when the shadow comes, I know what to do. И более you того, know? у тебя появляется больше ясности. Ты лучше узнаешь свою тень и можешь лучше замечать, That would когда be она my hope. That проявляется. would be my hope. Вот на это я надеюсь, на такие изменения. Yeah. Как именно вы это видите, что это изменилось? So I was interested how you Yeah. see it, Yeah. what changed Yeah. in you. Yeah. Yeah. Thank yeah. you. The pattern that connects. That's what the body does. It connects those dots. It connects Это- the dots. Это паттерн, который позволяет нам соединять, казалось бы, разрозненные части. То, что делает наше тело. Тело все объединяет. Yeah. The questions come because they want to know the right answer. Вот такие вопросы появляются, потому что мы хотим знать правильный ответ. And that's why, you know, just like Erickson or Steve Gilligan would say, when you go, well, what would happen if? And I go, I don't know. И вот на I такие seriously вопросы don't know. я люблю отвечать в стиле Эриксона или Стива Гиллигана. Я не знаю, что произойдет. But that's why wisdom has to do with remaining curious И помните, about. в самом начале я говорила, что один из аспектов мудрости — это состояние любопытства. Что же произойдет, я не знаю. It's about curiosity. It's about being, you know, being in a state of wonder. Оно связано с состоянием любопытства, удивления, я готова удивиться. And we were talking about movements. I think it was Gabrielle Roth, who is the mother of the 5 rhythms. И I мы don't know if you говорили know the 5 с rhythms. вами о движениях, и Some мне of you кажется, do. Габриэла Рот, кто-то How many знает? know the 5 rhythms? 5 Quite a ритмов few. Габриэлы Рот. A few, not Кто-то quite a few, знает. but a few. Oh, I might mention the 5 rhythms tomorrow because it's the hero's journey through the body as well. It's another description. Завтра, возможно, я буду упоминать 5 It's a very ритмов, beautiful потому что description. это соматическое описание путешествия героя, как мы можем проходить через путешествие героя, используя движение и тело. But it isn't about truth. It just goes, it's an archetypic process. Just like you went through, there's something sort of archetypic process about what you just went through. Но- So I'm only using the body. И опять-таки эти 5 ритмов — это не истина какая-то конкретная, а это архетипические энергии, через которые мы проходим, проживая их телесно. Whatever I'm experiencing, that's what I dance. И принцип 5 ритмов очень простой. Что бы я сейчас не испытывала, именно это я выражаю через танец. You go, oh, I can't dance today because I don't feel so well. Dance that. И иногда люди реагируют: я не могу танцевать, я сейчас себя не очень хорошо чувствую. I'm in the shadow. Хорошо, Dance that. танцуй то, что ты сейчас не очень себя хорошо чувствуешь. Я сейчас в тени. Хорошо, танцуй свою тень. Yeah. And so, it's just a question of I'm going to, instead of trying to use my cognitive mind to understand the hero's journey, I'm going to dance the hero's journey. То есть это еще один подход. Вместо того, чтобы пытаться своим разумом понять путешествие героя, через которое я прохожу, я проживаю его через тело. When I'm flowing through life, it's great, right? Когда я теку сквозь жизнь, это здорово, правда? That's the beauty of the wave. The ocean's out there, it never stops flowing. Когда я в потоке жизни, это же прекрасно, потому что это очень естественное движение. Океан же никогда не прекращает движение. And what happens if water doesn't flow? А что происходит, если вода не может течь? It's a bog, like swamp. It gets stagnant. Да, вода начинает зацветать, стагнирует, So, here's the beautiful flowing through life, and the water's flowing, and it's beautiful, and when we're flowing, it's great.
And when we stop, we feel stagnant. Oh, Да, Yeah. итак, мы движемся по жизни. Когда, как вода, мы в stop потоке that laughing right жизни, now. все замечательно. И потом, если вдруг поток воды That would be the shadow. застревает, That's one rhythm, flowing. мы you know? застреваем, мы в стагнации. So the water's flowing, then it's flowing, it's great, and it starts to define itself. Then this is the rhythm of staccato. То есть первый ритм, когда вода Yeah. течет в потоке, все прекрасно, и затем вода начинает... what's the water starts? A rhythm of staccato. Потом начинается ритм стаккато. So I'm setting goals, I'm defining myself. Вода начинает решать Yeah. для себя, куда мне This is течь, who I am. ставить перед собой цели. Вот кто я, вот чего я хочу достичь. Я начинаю ставить перед собой цели, That's выбирать себе beautiful. путь. Это тоже прекрасно. But then we get rigid about it. Но затем мы начинаем очень цепляться за планы и ожидания и цели. Мы You know, становимся the wave ригидными, is жесткими. built. I'm at the top of the wave, and then it hits chaos. That's the third rhythm, chaos, И следующий, uncertainty. и следующий You don't ритм know это what's going to когда happen on that волна wave. поднималась, и тут мы на вершине волны, и мы находимся в точке хаоса. Мы не знаем, что дальше произойдет. Это ритм хаоса. I stay rigid. I keep trying to hold on to Потому the что old definition. Я поставил перед собой цели, я I keep trying. стал слишком ригидной, я цепляюсь за старую карту реальности, я стараюсь ее удержать и стараюсь этого достичь. And I hit a choice point. И тут я дохожу до точки выбора. I can either step into the world of uncertainty and creatively let go of the definition, Я либо могу сделать шаг в мир неизвестного и отпустить все свои старые представления о жизни, because I know a new one's coming, потому что я знаю, что появятся новые. or I can get caught under the wave and go, I'm confused, I'm overwhelmed, Или меня может поднять под себя волна, я могу позволить ей это I'm сделать, swept around in the water, that's позволить воде crashing себя on me, swimming нести. as fast as I can. Я тогда потерян в жизни, я не знаю, что That's the делать, shadow. и попадаю в свою тень. But if I ride the wave, if I если stay я- creative, keep breathing, stay Но если я centered, держусь на гребне волны, если я остаюсь центрированным, если я дышу, если я позволяю себе следовать за естественным потоком, because the harder I try to hold on to the old definition, the то harder it is я двигаюсь вместе с волной, to оставаясь not на get вершине. kind Потому что чем жестче я хватаюсь за свои привычные представления и ожидания, You got to тем, be able to do jazz. That's when you're doing jazz. That's why it's called chaos, I think. тем сложнее мне жить и справляться с жизнью. Мы должны быть в состоянии уметь играть джаз. Вот это и называется проживать хаос. The wave crashes down, И затем волна опускается вниз. and this is the lyrical И это rhythm лирическая of life. часть. The lyrical rhythm Лирический ритм. says I have to go deeper inside of me Потому что в этот момент мне важно погрузиться глубже в себя. to authentically redefine my sense of self. To go, what's the next approximation of perfection? Чтобы аутентично найти себя и свой следующий шаг. Что будет резонировать со мной дальше, что является для меня аутентичным дальше в жизни. That's the positive side. I have to reach deeper in myself, be more authentic. И на Yeah? этом этапе нам важно более глубоко контактировать с собой, чтобы приблизиться к настоящему себе, стать более аутентичным. The shadow is if I just stay superficial. Yeah. Тень здесь будет, если я буду I оставаться don't really поверхностной. authentically go deeper inside of myself. And go, Если я "What's-" на этом этапе не захочу контактировать с собой и заглядывать внутрь себя. And the last rhythm is stillness. И последний So- ритм — это покой. The wave has gone up onto the beach. And there's Когда a moment волна- of stillness, right? Волна уже достигла берега, и когда она максимально вышла на берег, есть момент, когда она останавливает движение, момент покоя. And then all the little water droplets go back into the sea and they start the new wave. И затем все капельки снова the возвращаются flow в море, of life. и они начинают формировать новую волну. So that's sort of the idea of the 5 rhythms. И, в общем-то, это идея Yeah. 5 ритмов. One of the ideas, there's many, but that's one of the ideas. Одно из описаний 5 ритмов. So, the life commitment of people who study 5 rhythms is to dance. Dance the journey. В общем, чему привержены люди, которые работают с 5 ритмами? Тому, чтобы танцевать все этапы своего путешествия.
And I think in the morning what we're going to do is sort of dance with some of the energies. И я думаю, что мы завтра сделаем с утра. Я думаю, завтра мы потанцуем с различными энергиями. So when you think about your physical energy, where is that living in you? Where do you connect to your physical То есть, energy? когда вы думаете про свою физическую энергию, где в теле она у вас живет, где в теле ее источник, где вы можете с ней соединиться? When you connect to your cognitive energy, where do you connect to that energy? Когда вы The соединяетесь со intellect. своей мыслительной энергией, как вы можете с ней соединиться? Где ее источник? Where do you connect to your emotional energy? Where does that live in you when you Когда kind вы of connect to соединяетесь со that? своей эмоциональной энергией, где она находится, где ее источник? And then your spiritual energy, И the ваша bigger духовная. system, the larger system, the connection to the larger system, more the Ваша spiritual духовная energy. энергия, ваша связь с большей системой, с духовной системой, где эта связь, где ее источник? Do they sort of have different places that they live? И у всех этих энергий есть разные источники, они находятся в разных местах. And then to maybe dance a little bit with the demon or the dragon. In some cultures, dragons are very wonderful, and I agree. И я думаю, что, возможно, мы еще немножко потанцуем со своими демонами, с драконами. В некоторых культурах драконов очень любят, они такие клевые там. To dance with the demon. И я думаю, это очень круто потанцевать со своим драконом, со своим And демоном. you can even play the role of each other's demons. И вы даже сможете проиграть роль каждого из своих демонов. So I think we're kind of coming to the end of the day. We have a few more minutes. So И я думаю, что мы постепенно подходим к завершению сегодняшнего дня. У нас осталось еще пару минут. I'm going to ask everybody to just stand up for a И moment. я всех вас хочу попросить встать. And of course, take a good stretch. хорошенько потянуться. Really, the biggest stretch you can imagine. Oh, yeah, that's the хорошенько one. потянитесь. Yeah. Oh, make all the sounds with it too. И вы можете потянуться со звуками. That's the best part. Это самое приятное. Ой, ой, ой. Ай, ай, ай. Oh, great. Great. Okay. And now, we're going to do this a couple of very special things, И мы сделаем несколько особых вещей. The first thing is we're going to do this very special dance. Первое, мы сделаем очень особый танец. So, how do you feel? Как вы сейчас себя чувствуете? Good, well. Okay. Хорошо. Okay, get ready. Go. Готовы? We're Готовы? gonna do the gratitude dance. Мы будем делать танец благодарности. This is gratitude to you and for you to each other. Благодарности себе, благодарности друг другу. Having an opportunity to get together and learn. Благодарность за то, что у вас есть возможность собраться вместе, учиться. Hopefully you could sort of let go of some of the bothers of the day to be present. И, возможно, вам даже удалось освободиться от каких-то тревог и действительно присутствовать здесь, погружаться в процесс. There's a lot of wisdom in kind of knowing what to let go of and what to hold on to sometimes. В этом есть много мудрости, чтобы знать, от чего можно сейчас освободиться, а в чем присутствовать. Готовы? Готовы? Get ready. Готовы? Yay! That's the gratitude dance. Это танец благодарности. Okay. That's the first thing. And the second thing is popcorn. Попкорн. Popcorn. You know И what вторая popcorn вещь is, это right? попкорн. Знаете, что такое You попкорн? know what popcorn is? Попкорн. You ate Мы его popcorn, едим, yeah? правильно? Пробовали Okay. попкорн? You're gonna pop. You're gonna pop. Вы будете взрываться, как попкорн. Okay, so everybody sit down Все сядьте. with gratitude, С holding gratitude, благодарностью, удерживая благодарность. and just reflect on the day. И One of the- просто поразмышляйте про сегодняшний день. One of the most important kind of aspects of leadership, they say, is that moment of reflection, when you sit and just reflect. Знаете, один из неотъемлемых элементов лидерства – это когда мы способны
размышлять, когда мы способны уделить несколько минут тому, чтобы порефлексировать над тем, что kind of, происходит. kind of reflect on the day, reflect Вспомнить on день, поразмышлять what you learned or didn't learn, or о том, чему мы научились, чему мы не научились, прорефлексировать все, что происходило. just take a moment of reflection. И позвольте себе пару моментов рефлексии. And just allow, if it's appropriate, И one word, если это допустимо для вас, позвольте себе произнести Just одно one слово, word. только одно слово. to emerge. Позвольте вот этому слову появиться внутри вас. Just let it, let it come out of the system. Don't just try to make one up. То есть не but пытайтесь что придумать. Просто позвольте своей системе породить то слово, которое является самым подходящим. And if that word emerges, as well as a good yawn, И если это слово рождается внутри вас вместе с хорошим зевком, then you popcorn, you stand up, you So say we- the word, you sit down. то вы как попкорн встаете, говорите это слово и садитесь. That was more than one word, right? Это было больше, чем одно слово. Thank you. Thank you. Движение. Гармония. You don't have to wait. Popcorn Вам doesn't не wait. нужно They ждать, just stop попкорн не popping. ждет. Yeah, there you go. Попкорн Now you're просто popping. взрывается. Вот, That's вот, вот. popcorn. Woo-hoo! Вот это попкорн. But popcorn's not so polite to wait for the Знаете, next попкорн popcorn. не you очень know? вежливо ждет, пока следующий взорвется. All right, you guys. I want to thank you for a Хорошо, great друзья, day. хочу поблагодарить вас за прекрасный день. I want to thank you for your patience with my jet lag. And Хочу поблагодарить за ваше терпение по отношению к моей разнице во времени. I will see you tomorrow. Завтра увидимся все с вами. I want to say thank you to my voice here. Спасибо моему голосу. Thank you. Without her, none of this would be possible. Без нее все это было бы невозможно. The takes the thoughts across the corpus callosum to the big mind here. В общем, я доношу мысли из мозга большому разуму. At 9:30, yeah, И I'm going to repeat. I'm going to Камила просит repeat 9:30 повторить. for tomorrow. Завтра утром начинаем в 9:30. In case you were so tired or deeply entranced that you forgot. Вдруг, если вы были в трансе глубоком и не услышали, в 9:30. And to thank the team and everybody for all the support today. Спасибо And my большое resource всей people, thank you, команде, thank you. And ресурсным людям за вашу поддержку. Спасибо всем get some большое. good sleep tonight. Thanks. Thank you, guys. Thank you. Спасибо.